Dear students, how are you? How was your evaluation? I think most of you found difficulty in doing the second question on images of sight, hearing, etc. If you didn't understand, please listen to that video class once again. Okay? Let's start today's class with a silent prayer. Let's continue our story, Letter to God. Do you remember where had we been? Yes, Lencho had a tough time after the hailstorm. His field was distraught. He went to sleep with a sorrowful mind, but he had a single hope, help from God. Now, let's see what happened next. I'm going to read the rest of the story from page 40. At the post office, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Still, he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. Dear God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. Hopefully waiting, Lencho. He wrote to God on the envelope and went to the town. At the post office, he pasted a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. The postman went to his boss, laughing heartily. He showed him the letter to God. The postmaster also broke into a laugh, but immediately he turned serious. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God. The postmaster came up with an idea. Send a reply to Lencho from God. But he needed something more than goodwill, ink, and paper to answer the letter. He took a collection from the employees of the post office. He himself gave a part of his salary. But it was impossible for him to put together 100 pesos. He was able to send the farmer only 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. He sent a letter along with it. It contained only a signature, God. Okay, dear children, let's see the rest of the story in detail. At the post office, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Still, he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. After a sleepless and sorrowful night, Lencho woke up early in the morning. He wrote a letter to God. ദുഃഖകരമായ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ ഒരു രാത്രിക്ക് ശേഷം അതിരാവിലെ ലെഞ്ചോ ഉണർന്ന് ദൈവത്തിനൊരു കത്തെഴുതുകയാണ്. ഇവിടെ ലെഞ്ചോയെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ലെഞ്ചോ വാസ് an ox of a man. An ox of a man means strong man. ശക്തനായ മനുഷ്യൻ. ഒരു കാളയെപ്പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന
നല്ലൊരു കർഷകനായിരുന്നു ലെഞ്ചോ. ഡേ ബ്രേക്ക്, പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചെറിയതായിട്ട് പ്രകാശകിരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ ലെഞ്ചോ ഉണരുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഹി ന്യൂ ഹൗ ടു റൈറ്റ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കർഷകനൊക്കെയാണ്, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തൊക്കെ അറിയാം, എഴുതാനറിയാം. ദ ഫോളോയിങ് സൺഡേ അറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് ഹി ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം, ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോണൊക്കെ വീണതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസം ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ്. അത് ആർക്കുള്ള കത്താണ്? ദൈവത്തിനുള്ള കത്ത്. ഡിയർ ഗോഡ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹെൽപ്പ് മീ, മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because of the hailstorm you sent, everything is lost. Hopefully waiting, Lencho. Here, Lencho asked help from God. He needed 100 pesos. എന്താണ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങ് എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാനുമെല്ലാം ഈ വർഷം മുഴുവൻ പട്ടിണിയാവും. ഇനി എൻ്റെ വയലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി വിതച്ച് അതിൻ്റെ ക്രോപ്സ്, അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, വയലിൽ ധാന്യമണികളൊക്കെ വിതച്ച് അത് മുളച്ചു പൊങ്ങി അതിൽ നിന്നും ധാന്യക്കതിരുകളുണ്ടായി ആവശ്യമായ വിളവൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതുവരെ ജീവിക്കണം അല്ലേ. ആ വിളവ് വരുന്ന ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട്. ആ സമയം വരെ ജീവിക്കാനുള്ള പണവും കൂടി ലെഞ്ചോയ്ക്ക് വേണം. വയലിൽ പുതിയതായിട്ട് വിതയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, പുതിയ വിളവ് വരുന്നിടം വരെ ജീവിക്കാനും ഉള്ള പണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണം. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ അയച്ച ആ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ കാരണം, അതായത് ആലിപ്പഴമൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ആ കൊടുങ്കാറ്റ് കലർന്ന ആ മഴ കാരണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വെയിറ്റിംഗ് ലെഞ്ചോ. പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ലെഞ്ചോ. നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ കത്തെഴുതുന്നേ, കണ്ടോ, അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കുന്നു. ഡിയർ ഗോഡ്, ദൈവത്തെ ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ആരാണ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വെയിറ്റിംഗ്, പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത് പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ബെൻറ്റ് ഹിസ് ബോസ് ലാഫിംഗ് ഹാർട്ട്ലി. He showed him the letter to God. The postmaster also broke into a laugh, but immediately he turned serious. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Imagine starting up a correspondence with God. Have you ever wrote a letter to God? Maybe no. But Lencho had strong faith in God. He put the letter in the mailbox. Seeing the letter addressed to God, post office employees wondered. അദ്ദേഹം കത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ കത്തെഴുതി പരിചയമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ, എല്ലാവരും ഫോണും വാട്സപ്പും ഒക്കെ അല്ലേ. ടീച്ചറിനൊക്കെ കാലത്ത് ടീച്ചർ ഒരുപാട് കത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കത്തെഴുതാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻലൻഡിൽ എഴുതി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാമ്പൊന്നും ഒട്ടിക്കണ്ട, അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തുക നമ്മൾ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവറിനകത്ത് പേപ്പറിൽ എഴുതി കവറിനകത്ത് കത്തിട്ട് കവറിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഗോഡ് എന്നാണ്, ദൈവത്തിന്. നമ്മൾ എന്ത് കത്തെഴുതിയാലും പുറത്ത് എന്ത് വേണം? ടു അഡ്രസ്സും വേണം, ഫ്രം അഡ്രസ്സും വേണം. എന്തിനാണ് ഇത് രണ്ടും എഴുതുന്നത്? ടു അഡ്രസ്സ് എഴുതിയാലേ ആർക്കാണ് കത്ത് എത്തേണ്ടതെന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രം അഡ്രസ്സ് എന്തിനാണ്? അതാ വല്ല അഡ്രസ്സൊക്കെ തെറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയച്ച ആൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫ്രം, ആരാണ് കത്ത് എഴുതിയത് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ടു ഗോഡ് എന്ന് മാത്രം ആ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് അഡ്രസ്സ് എഴുതി എന്ത് ചെയ്തു? വെൻ ടു ദ ടൗൺ, നഗരത്തിലേക്ക് പോയി. At the post office, he pasted a stamp on the letter and dropped into the mailbox. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി അദ്ദേഹം ആ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റാമ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അത് ആ മെയിൽ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇതാദ്യം കണ്ടതാരാണ്? പോസ്റ്റ്മാൻ ആരാണ്? കത്തൊക്കെ വീടുകൾ തോറും ഓഫീസുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി
വിതരണം ചെയ്യുന്നയാൾ. അദ്ദേഹം ഈ കത്ത് കണ്ടത് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിനെ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പ്രധാന ചുമതല വഹിക്കുന്നയാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ ലാഫ്. ലാഫിങ് ഹാർട്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിയായി ചിരിച്ചു, ഹൃദ്യമായി വളരെയധികം ചിരിച്ചു എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഓൾസോ ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ ലാഫ്. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും. ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ടേൺ സീരിയസ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം സീരിയസ് ആവുകയാണ്. എന്തൊരു വിശ്വാസമാണിത്! ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കത്തെഴുതിയ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ദൈവവുമായി ഒരു കത്തിടപാട് തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവിടെ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. കറസ്പോണ്ടൻസ്, കത്തിടപാട്. ഓക്കെ. The postmaster came up with an idea. Send a reply to Lenjo from God. But he needed something more than goodwill, ink and paper to answer the letter. He took a collection from the employees of the post office. He himself gave a part of his salary. But it was impossible for him to put together 100 pesos. He was able to send the farmer only 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lenjo. He sent a letter along with it. It contained only a signature, God. Here, the postmaster was impressed in Lenjo's faith in God. He and other employees took a collection and sent 70 pesos to Lenjo. ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ്? പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് ലഞ്ചോയുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കണ്ട് വളരെ മതിപ്പ് തോന്നി. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു കളക്ഷനൊക്കെ ഇട്ട് 70 പെസോ ആക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരികയാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മറുപടി കത്ത് നമുക്ക് ലഞ്ചോയ്ക്കായിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷേ കത്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? ലഞ്ചോ കത്തിനകത്ത് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? 100 പെസോസാണ്. അപ്പം വെറുതെ ഒരു നന്മനസ്സും മഷിയും പേപ്പറും മാത്രം പോരാ അന്ന് ആ കത്ത് എഴുതാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നും ഒരു കളക്ഷൻ ഇടുകയാണ്. പണം ശേഖരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു ഭാഗം അതിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം ടു പുട്ട് ടുഗെദർ 100 pesos. ഇമ്പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യം. അതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് പോസിബിൾ. സാധ്യം, അസാധ്യം. അദ്ദേഹത്തിന് 100 pesos ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത്രയും പേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 70 pesos ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പണം ഒരു കവറിനകത്തിട്ട് ലഞ്ചോയുടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കത്തൂടെ വയ്ക്കുകയാണ്. ആ കത്തിൽ എന്താ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നേ? ആകെപ്പാടെ ഒരേ ഒരു സൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒപ്പ്, ദൈവം, ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ പോസ് ദ വീഡിയോ and take textbook page 42. Read the last part of your story, subtitled God Replies. I'm going to read, you have to listen. God Replies. The following day, Lenjo went to the post office earlier than usual. He asked the postman if there was a letter for him. The postman handed a letter to him. The postmaster looked on from the doorway of his office. Lenjo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. Immediately, Lenjo went up to the window to ask for paper and ink. He sat at the public writing table. He started to write. When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked the stamp and then affixed it on the envelope with the thumb of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Merciful God, of the money that I asked for,
only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very badly. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Okay, what did you understand after reading this last part? What is happening here? Yes, Lencho got a reply from God. Was the letter written by God? No, we know that. The letter was sent by the postmaster. What did it contain? Yes, it contained only 70 pesos. Why didn't Lencho show any surprise when he got the money? അദ്ദേഹത്തിന് പണം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരല്പം പോലും അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാതിരുന്നത്? It is the result of his strong faith in God. He was sure that God could not have made a mistake. Okay, after reading the letter, why was Lencho angry? Yes, he asked God for 100 pesos, but the letter contained only 70 pesos. So, Lencho became angry. God replies. The following day, Lencho went to the post office earlier than usual. He asked the postman if there was a letter for him. The postman handed a letter to him. The postmaster looked on from the doorway of his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. On the next day, Lencho reached post office expecting a reply from God. He got a letter, but he was angry as there was only 70 pesos instead of 100 pesos he asked for. അടുത്ത ദിവസം ലഞ്ചോ എന്താ ചെയ്തേ? നേരത്തെ തന്നെ പതിവിലും നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി. എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ്മാനോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു ലെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പോസ്റ്റ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോസ്റ്റ്മാൻ? ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ? കഥയിന് മറിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കുവാണ്. ലഞ്ചോ കത്ത് വായിക്കുമ്പം എന്താണ് ലഞ്ചോയുടെ മുഖഭാഗം, എന്താണ് ലഞ്ചോയുടെ പ്രതികരണമെന്ന്. ലഞ്ചോ ഷോസ് നോട്ട് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ഓൺ സീയിങ് ദ മണി. സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിയ ഒരു അത്ഭുതം പോലും അദ്ദേഹം ഈ പണം കണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും? സച്ച് വാസ് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ്. അത്രമാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഹാവിങ് ട്രസ്റ്റ്, അതായത് ദൃഢവിശ്വാസം. ദൈവത്തിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രമായിരുന്നു. കത്തിനകത്ത് പണമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് ദൈവം തനിക്ക് നേരിട്ട് അയച്ചതാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് തുറക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പണം എണ്ണിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. ഗോ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ദൈവത്തിനൊരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ലല്ലോ. 100 പേസോസ് ചോദിച്ചിട്ട് 70 പേസോസേ അതിനകത്തുള്ളൂ. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. He sat at the public writing table. He started to write. When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked the stamp and then affixed it on the envelope with the thumb of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. After reading the reply from God, Lencho wrote a second letter to God, getting paper and ink from the post office itself. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിയൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലെഞ്ചോ ദൈവത്തിന് രണ്ടാമതൊരു കത്ത് കൂടി എഴുതുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അദ്ദേഹം പേപ്പറോ മഷിയോ കത്തോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പേപ്പറും മഷിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പബ്ലിക്കിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുകയാണ്. ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മഷി. അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? കത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയോ? കവർ വേണം, സ്റ്റാമ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഹി ലിക്ക് ദ സ്റ്റാമ്പ്. ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്? ലിക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ?
ഇറ്റ് ഈസ് ലിക്കിങ്. സ്റ്റാമ്പിൽ അദ്ദേഹം നാവ് കൊണ്ട് പതുക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അവിടെ പശയൊന്നുമില്ല, ഒന്നുകിൽ ഈ സ്റ്റാമ്പിൽ അല്പം പശയുണ്ടാവും, അത് ഉണങ്ങിയായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നനച്ചാലേ ആ കവറിൽ ഒട്ടുകയുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ അത് നനവുള്ള വെള്ളം എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളവും ഇല്ല, പശയില്ല, എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഉള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എന്താണ്? നാവിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചൊന്ന് ലിക്ക് ചെയ്തു, നക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റാമ്പ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് ദെൻ അഫിക്സ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ എൻവലപ്പ്. അഫിക്സ് ഒട്ടിക്കാം, ആ കവറിലേക്ക്, എൻവലപ്പിലേക്ക് ആ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചു. വിത്ത് എ താമ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിസ്റ്റ്. തമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിക്കുക അല്ലേ, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ അത് തെന്നി മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും അല്ലേ. സ്റ്റാമ്പ് ഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്ടിയാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ഒരു തമ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ദ മൊമെൻറ്റ് ദ ലെറ്റർ ഫെൽ ഇൻ ദ മെയിൽ ബോക്സ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വെൻറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. അപ്പം ആ ബോക്സിലേക്ക് കത്ത് വീണ ആ നിമിഷം, ദ മൊമെൻറ്റ്, ആ നിമിഷം തന്നെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അത് കത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം കത്ത് എന്താണ്. Merciful God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very badly. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. In the second letter, he asked for 30 pesos, accusing the post office employees as crooks. രണ്ടാമത്തെ കത്തിൽ എന്താണ് ലെഞ്ചോ പറയുന്നത്? തനിക്ക് 70 പെസോസ് കിട്ടി, ഇനി ബാക്കി 30 പെസോയും കൂടെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ താനറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് 70 പെസോസ് കളക്ട് ചെയ്ത ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? അവർ ക്രൂക്സാണ്. ക്രൂക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെരി ഡിസോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ക്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് പണം തട്ടിപ്പുകാർ, വിശ്വസ്തതയില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിച്ച 100 പെസോയിൽ എനിക്ക് ആകെ 70 പെസോസേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. സെൻഡ് മീ ദ റെസ്റ്റ് സിൻസ് ഐ നീഡ് ഇറ്റ് വെരി ബാഡ്ലി. ബാഡ്ലി വെരി മച്ച്. നമ്മൾ സാധാരണ ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ വളരെയധികം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം തനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു, വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കി 30 പെസോസും കൂടെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, എന്നാലും അങ്ങ് ഇത് എനിക്കിങ്ങനെ ഈ മെയിലിൽ, ഈ കത്തിലൊന്നും ഇനി അയക്കണ്ട. കാരണം എന്താണ്? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം പണം തട്ടിപ്പുകാരാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തോട് 100 പെസോസ് ചോദിച്ചിട്ട് 70 പെസോസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചെന്താണ്? ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല അല്ലേ. ദൈവം എന്തായാലും എനിക്ക് 100 പെസോസ് അയച്ചതാണ്. ആ 30 പെസോസ് എന്തായാലും ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർ തട്ടിയെടുത്തതായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷനിലേക്ക്, ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Did you like the story? Did God give Lancho money? No. We pray to God. He himself may not appear before us, but he sends human beings as his messengers. What is important is to have strong faith in God. So, let's be faithful devotees to God like Lancho. Now, let's do some activities. Question number 3, page 43. Pick out the sentences in the story that show Lancho's strong faith in God. അതായത് ലഞ്ചോയ്ക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ കഥയിലുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, പേജ് 44, second one. The postmaster writes a reply to Lancho's second letter. Imagine and write down the letter. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലഞ്ചോയുടെ രണ്ടാമത്തെ കത്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ലഞ്ചോയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, ലഞ്ചോയുടെ രണ്ടാമത്തെ കത്തിൽ ലഞ്ചോ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിനെയും അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്? അവർ പണം തട്ടിപ്പുകാരാണ്, അവരെ
മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട്, അതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, തങ്ങളാണ് ലെഞ്ചോയെ സഹായിച്ചത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, dear children, let's see the format of an informal letter. And there are two types of letters, formal and informal letter. ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ലെറ്ററാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ, കൂട്ടുകാർക്ക്, വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന ലെറ്ററാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ. ഫോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികാരിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലേക്കോ ഒക്കെ എഴുതുന്ന കത്തുകളാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ്. ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ അഡ്രസ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. തുടർന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആരോ മാർക്കിട്ട് അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത സല്യൂട്ടേഷനാണ്, അതായത് ഇവിടെ ഡിയർ റോബർട്ട് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കത്തെഴുതുന്ന ആളെ. പ്രധാന ഭാഗമാണ് ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്റർ, അതായത് നമ്മൾ കത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവിടെ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ 4 ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സ് ആണ്. കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള ഒരു റിമാർക്കാണ്. ഹോപ്പ് ടു സീ യു സൂൺ. നിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോഷർ. യേഴ്സ് ലവിങ്ലി അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അവസാനമായിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ലൈൻ, അതായത് പേരെഴുതി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് കത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ള ഏതാനും ടിപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. സം ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റൻസസ്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് കത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാനും സെൻറ്റൻസുകൾ ഇവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്റർ, ലെറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്ത് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അടുത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സെൻറ്റൻസുകൾ, അതായത് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതാവുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചറിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാവുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോഷറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ലെഞ്ചോയ്ക്കുള്ള കത്തെഴുതുക. Dear children, let's do activity 8. In the story you read the sentence, "Don't send the letter to me through the mail because the post office employees are a bunch of screws." Lencho gives his reason to go for asking him not to send the letter by post. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ച കഥയിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ. ലഞ്ചോ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത തവണ 2ാം പ്രാവശ്യം അങ്ങ് ബാക്കി 30 പെസോസ് അയക്കുമ്പോൾ അത് കത്ത് വഴി അയക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ്. ഇവിടെ ബിക്കോസ് എന്ന പദമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാരണം, റീസൺ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ബിക്കോസ്. നമ്മൾ 1ാം യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് ചേർക്കാനല്ലേ. അതുപോലെ ഒരു 2 സെൻറ്റൻസിൻ്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബിക്കോസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിക്കോസ് എന്ന വാക്കിന് ശേഷം കാരണമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങ് കത്ത് വഴി പണം അയക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഒരു കൂട്ടം പണം തട്ടിപ്പുകാരാണ്. Here is a little boy, Nikhil, who always gives some reasons for his actions. ഇവിടെ നിഖിൽ എന്ന കുട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺസ്, കാരണങ്ങൾ അവന് പറയാനുണ്ടാവും. When late to school, he would say, "I'm late because I missed the bus." അവൻ സ്കൂളിൽ താമസിച്ചു വന്നാൽ അവൻ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? I'm late, ഞാൻ താമസിച്ചു. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ I missed the bus, എനിക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല. You can see what happened to Nikhil in one column and why it happened in the other. Write in the space provided the reasons he had. Write in the space provided the reasons he gave using because. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബിക്കോസ് കൂട്ടിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ 3 ബോക്സിലായിട്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗവും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്ന ചിത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. സെൻറ്റൻസിന് ശേഷം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ.
മൈ ബുക്സ് ഗോട്ട് വെറ്റ്. പിന്നെ ബിക്കോസ് ചേർക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നനഞ്ഞത്? ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. മഴ വന്നപ്പം പുസ്തകമെല്ലാം തലയിൽ വെച്ച് അതും വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഓടുകയാണ്. മഴ വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുസ്തകമെല്ലാം നനഞ്ഞു. മൈ ബുക്സ് ഗോട്ട് വെറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുക, അതിനുള്ള റീസൺ ചേർത്ത് ബിക്കോസ് ചേർത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ.